बीजेपी ते ना कांग्रेस अज तक समझ सकी है किसानों की भावना। जो भी कानून बीजेपी ने बनाए हुण ते पहले कांग्रेस बनाउंदी रही, अपने दफ्तरां 'च बह के अफसरां नाल गल करके बनाउंदे रहे, जिहदा बहुत वड्डा नुकसान देश नूं भुगतना पिया। जिहड़े आ कानून 3 बनाए गए है ते जिस तरीके नाल सेंटर दी सरकार ने धक्के नाल लागू कराए, जिस तरीके नाल किसानां दे उत्ते बुलडोज करके हुण जबरदस्ती उन्हां ते ठोपना चाहुंदे है, श्रोमणी अकाली दल इहदी निंदा करदा है, स्ट्रोंगली कंडैम करदा है। पंजाब एक बॉर्डर दा स्टेट है, किसानी ते निर्भर है। बीजेपी ते कांग्रेस सरकार दोनों ही समझ नहीं रहियां कि जे किसान डिस्टर्ब हो जाता है तो किसानी का नुकसान होंदा है, पूरे देश का नुकसान होंदा है। आ जिहड़े 3 कानून बनाए है कल्ले किसान विरोधी नहीं, आ सखेत मजदूर विरोधी भी है, आड़तिया विरोधी भी है, जिहड़े मंडी ते काम करते लेबर है उन्हां दे विरोधी भी है, छोटे दुकानदार के विरोधी भी है, इंडस्ट्री के विरोधी भी है। पर जे ना दिता इकले किसान विरोधी नहीं, सारे समूचे पंजाब के देश के विरोधी है। अज मैं बड़ा अफसोस होया जो हुणी खबर आई कि जिस तरीके ने सेंटर की सरकार ने जिहड़े पंजाब के किसान सी उन्होंने मिल जिस तरीके उन्होंने बिहेवियर किया गया, एक मीटिंग का मजाक उठाया गया, मैं बहुत स्ट्रोंगली कंडैम करता हूं। किसान सारे पंजाब के किसानों ने फराखदिली दिखाई उत्थे जाके, क्योंकि एक किसान आ सुनेहा नहीं देना चाहता सी कि असी जान के उत्थे जाते नहीं, पर सेंटर की सरकार ने मजाक उड़ाया। पंजाब के किसानों के पिठ ते शराज सेंटर की सरकार ने मारिया। उन्होंने बुलाया, कोशिश की कि असी थोड़ी हल करावांगे। हल की कराउणा सी? अफसोस इस गल का है कि सेंटर का कोई वजीर भी नहीं साडे किसान भरावां नूं मिलण आया, कोई वजीर भी नहीं। एक सैकटरी भेज दिता जिन्हें कानून बनाए, जिन्हें कोले कोई पावर नहीं फैसला करने दी, एंड उसे टाइम उथे तो सैकटरी भेज दिता ते अपने वजीर बीजेपी की टॉप लीडरशिप पंजाब विच वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं लोकां नूं समझाउण दी कोशिश कर रही है कि वो मिनिस्टर उन्हां जिहड़े किसान साडे गए वीर गए कि वो मिनिस्टर उन्हां नूं मिल नहीं सकते सी? जे उन्हां कोल टाइम नहीं सी कोई होर दिन दे दिंदे कि प्रधानमंत्री जी इन्हें किसान भरावां नूं मिल नहीं सकते सी? जे अज प्रधानमंत्री जी बिजी होंदे किसी होर टाइम दे दिंदे, पर बुला के तुसीं इत्थों जान के बेचारिਆਂ नाल मजाक उड़ाया। आप बहुत माड़ी गल की, एक मतलब बेइज्जत किया है। ਉਹੀ गेम हुण पंजाब दा कांग्रेस मैं देखिया कि क्या हुण मैं जिहड़ी वड्डी गल सामने आ गई है कि सेंटर की बीजेपी सरकार ते कांग्रेस की अमरिंदर सरकार इकट्ठे होकर गेम खेड रहे हैं।
ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਗੇਮ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਬਾ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਲੰਬਾ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 2017 ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਕਸ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ
ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। 8-8 9-9 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏ ਕਿ 2 ਫਾੜ ਹੈ 3-4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਡਬਲ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਡਬਲ ਗੇਮ ਦੋਨੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਟਣਗੇ? ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ। ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਔਰ ਜੇ ਮਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੇਰਠ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰੱਖੋ। Sir, can you ask the way, sir, you pointed out, you raised the issue of the farmers walked out the meeting, even the central minister not meet. So what is the take on it? How do you see? ਵਾਕਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। But can you be in Hindi or English, sir? I strongly condemn Government of India's method of first inviting the farmers for a meeting, and then rather than a minister or prime minister meeting them, put deputed a junior officer. Basically, it's like insulting those farmers, insulting those farmers' intelligence, and insulting the people of Punjab. This should not have been done. And they walked out. I think they did a good thing by walking out. Sir, finally, Punjab government decided to hold a special section. What is the... If Captain Amrinder Singh is holding a special session, and Captain Amrinder Singh, the first thing in the session he should do, the black laws which he passed, which are similar, not similar, same as these 3 acts passed by Government of India, he has to bring a bill to withdraw those acts. If he doesn't do that, he is playing a mixed match with Government of India, playing the same game. Sir, these are 7-day notice ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਡਰ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। I think ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। Very well. Thank you.